маҳаллаҳои ноҳияи Синои пойтахти Тоҷикистон мегӯянд ҷанҷоли ҷавонон ки бо марги 2 нафар анҷом ёфт чанд муддат ин ҷониб идома дошт. қариб аз 2 моҳ зиёд буд. ҳамин ҷанги ду гурӯҳ мана мактаби 101, мактаби 43, мактаби 54 ино ҳамашон ҷамъ шуда меомаданд. гаравгони раҳошудаи қирғиз мегӯяд коршарикони хуҷандӣ ӯро аз роҳи фиреб ба Тоҷикистон оварда буданд. падарак бар қилич. дар лаҳзаи тамошои Шамшер писари Набиев аз пушти сарам зарба зад. ман беҳуш шудам ва маро гаравгон гирифтам. Қилич эмес болчу экен өзү. ва амрико умедвор аст ки музокироти остона заминаро барои сулҳи Сурия фароҳам меорад. ин ақидаро Эрон ҳам пуштибонӣ мекунад. راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم. ҷаласаи як мактаби варзишӣ дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Бадахшон бо ҷароҳати як мураббии ин мактаб анҷом ёфт. дар пайи моҷарои лавзӣ миёни мураббиён ва раиси тозатаини мактаб мураббии гӯштии тоҷикӣ Самсон Зарифбеков аз зарби корт ҷароҳат бардоштааст. вазорати умури дохилаи Тоҷикистон мегӯянд ки Хушвақт Дастамбуеви 47 сола ва Самсон Зарифбекови 34 сола сокинони ноҳияи Рӯшон байни ҳам муноқиша намуданд ва дар натиҷа Самсон бо бардоштани ҷароҳат дар бемористон бистарӣ мешавад. гумонбарон дастгир гардиданд ва аз рӯи ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст. дар ҳамин ҳол дар робита ба куштори 2 ҷавон дар занозании гурӯҳӣ дар шаҳри Душанбе аллакай 15 нафар гумонбаро боздошт намуданд. додситонии кул ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. шоҳидон ва сокинони маҳаллаҳое ки дар он ҷо шаби 2 ба 3 январ муноқишаи хунин анҷом ёфта буд аз рух додани чунин занозаниҳо изҳори нигаронӣ мекунанд. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ аз ҷои ҳодиса гузориш медиҳад. додситонии кули Тоҷикистон нисбат ба ҳодисаи занозании шаби 3 январ парвандаи ҷиноӣ бар асоси моддаи 104 яъне куштор ва авбошӣ боз карда онро таҳқиқ мекунад. ёдовар мешавем ки шаби 3 январ дар маҳаллаи 104 миёни як гурӯҳ ҷавонон задухӯр ба амал омад ки дар пайи он 2 ҷавон кушта ва яке захмӣ шуданд. занозании ин гурӯҳи ҷавонон маҳз дар ҳамин минтақа назди донишкадаи ва ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон рух додааст. мо дар ин ҷо бо шоҳидони ҳодиса суҳбат доштем ки онҳо изҳор доштанд ки ин занозании гурӯҳи ҷавонон хела бераҳмона сурат гирифт ва онҳо ҳамдигарро бо ҳар васоиле ки рӯи даст доштанд лату кӯб мекарданд. мо талош кардем бо сокинони ин маҳалла ва бо шоҳидоне ки ин ҳодисаро мушоҳида карданд суҳбат анҷом диҳем. ин қариб аз 2 моҳ зиёд буд. ҳамин ҷанги ду гурӯҳ мана мактаби 101, мактаби 43, мактаби 54 ино ҳамашон ҷамъ шуда меомаданд. гурӯҳ шуда бачаҳо хайку намедонам мобайни худашон чия тақсим мекунанд. мана ва ҷавон рафт чи ҳеч ин тарбия аз чӣ вобаста аст? онҳо агар барои ҳамин спортро машғул шаванд, ягон кружокҳои вай бошад, ҳамин ки касбу кор омӯзанд вай кунанд. барое ки бисёриҳо ман ҳамин мебинам ки пеши хонаҳо бекор гаштин акара. ҳамин бачаҳои 20-25 сола барое ки кор нест. хай мумкин бисёртар аз ҳисоби ҳамин филмҳои мисол ҳар хела нишон метиҳанд мисол ё ҳамин хеле бачаҳо ёшта мисол вобастагӣ надора мисол беназорати падар модаро меша мисол назорат намекунанд фарзандошона мумкин ай ҳамин ҳисоб бисёртар шавад дар ҳамин навирон гап задан ки ана наму хел ҷанг хӯрдан 104 103 ду бача мирдай. ана гап дар ҳамин ман насиҳатш кардам диди бача баҳуда ва беҳуда нагарди гапи калонтара бигири гапи падар модаратона бигири наму хели да охир насиҳат намекунам бачами хай намоз шум шида он фарзандам ақл тамиз дора будро я мисол я падар модараш қатъи мисол чӣ куна хак намешавад фарзандо ҳозирара берун дам як гап заним ақуратат мена мегзара бира пеш мисол дига буд тарбияи фарзандо. хулосаи сокинон аз занозанӣ ва ахлоқи ҷавонон гуногун аст, аммо онҳо мегӯянд воқеан замони ахир ахлоқи ҷавонони имрӯз коста шудааст. замоне ки мо ин барномаро сабт мекардем худи мо дар назди мактаби 54 шаҳри Душанбе ки гурӯҳе аз он ҷавонони
با هم مناقشه کرده را ختم کردگان و تحصیل کنندگان این مکتب نیز می‌دانستند در نزد این مناقشه داشتند. این مناقشه تنها با دخالت بزرگسالان ختم یافت. مقامات قرغیزستان میگویند از روی قضیه گروگانگیری و شکنجه یک شهروند این کشور در تاجیکستان 6 نفر پدر و پسر نبیجان و حکیم نبیف و هم 4 شهروند قرغیزستان بازداشت شدند. سفارت قرغیزستان در تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که اکجول کولبایف با کمک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رها گردیده 30 دکبر به قرغیزستان فرستاده شد. خبرنگار بخش قرغیزی رادیو آزادی روز 5 ینور با کولبایف ملاقات و تفصیلات ماجرا را سوال کرد. در این صحبتش اکجول کولبایف خود را یک صاحبکار معرفی نموده است که 5 سال پیش در زمینه شرکت گولد تور ترانس با نبی نبیف همکاری و دوست شد. با گفته‌اش همکاری آنها تدریجاً به دوستی خانوادگی هم تبدیل گردید، ولی در حادثه روز 14 دکبر سال 2016 به ادعای او مناسبت‌ها رنگ دیگر گرفته است. Жамандык оюмда жок эле бардык бир досум менен. Худжантка кирдик, Исфарада күтүп калдык 3 сааттай. من با هدف فروش ماشین همر از اوش به خوجند رفتم تا ماشین را با $16,000 فروشم. بعد سنجش حالت تکنیکی ماشین مرا به منزل در شهر خوجند برای گرفتن تحفه بردند و یک شمشیر را نشان دادند که باید آن را به حیث سوغات بگیرم. ولی در لحظه تماشای شمشیر پسری نبیف از پشت سرم ضربه زد. من بیهوش شدم و مرا گروگان گرفتند. سنجیدن درستی همه گفته های کولبای فعلا امکان ندارد. گمانبران اصلی این حادثه در بازداشت هستند و موقع آنها برای مطبوعات مشخص نیست. برنامه را ادامه میدیم. روز پنجشنبه کاتب دولتی آمریکا جون کری با ماموریت پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ که ماه روان سر قدرت خواهد آمد هشدار داد که از لغو سازش هسته‌ای با تهران خودداری کند. با گفته کری این سازش عالم را امن‌تر کرده، زیرا بر پایه آن ایران امکانات فنی تولید سلاح هسته‌ای را از دست داد. همین گونه کری امیدوار است که مذاکرات آستانه روند صلح سوریه را تحکیم می‌بخشد. ایالات متحده آمریکا از کوشش‌های به راه ماندن مذاکرات صلح سوریه پشتیبانی می‌کند و امیدوار است که آغاز این روند ماه روان در پایتخت قزاقستان شهر آستانه به نظم و ثبات سوریه زمینه گذارد. روز پنجشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی در کرسی کاتب دولتی آمریکا جان کری گفت که حال حاضر جانب‌های جنگ از مذاکرات پشتیبانی می‌کنند. We're all in this together in terms of trying to get to the table in Geneva and find a solution. ما سعی داریم همه را در سر میز مذاکرات در ژنو جمع نموده راه حل پیدا کنیم. امیدواریم که روزهای آینده سرجم در تنظیم مذاکرات آستانه سهم گرفته روند را به حرکت می‌داریم. من با استفان د میستورا و وزیر سرگئی لاوروف صحبت کردم. ما موافقت کردیم که هدف از این روند جمع کردن جانب‌ها در ژنو است. البته این را هم تصدیق کردم که از مذاکرات آستانه انتظارات فوق‌العاده نداریم. Major step forward out of Astana if that takes place. مقامداران بلندپایه ایران هم از نظر جان کری پشتیبانی کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته بین المللی و امنیت ملی پارلمان ایران از ابتکار مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان استقبال کرد، هرچند به قول این مقامدار ایرانی دورنمای این روند تا حال روشن نیست. متأسفم که مذاکرات سوریه اولین بار نیست که در طول 5 سال گذشته انجام می شود. اون راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم. در یک مذاکرات پیچیده‌ای مانند راه حل سیاسی برای بحران چندین ساله ترکیه نظر واحدی وجود ندارد. این بسیار طبیعی سوریه. ایران یک جایه با روسیه از شریکان کلیدی پرزیدنتی سوریه بشار اسد نامبر می شوند که برای در قدرت ماندن او تلاش می کنند، در حالی که ترکیه میانجی دیگری آتشبس از مخالفین حکومت پشتیبانی می کند. مسکو و انکره هفته گذشته آتشبس شکننده را در سوریه میانجیگی کردند و ایران نیز از آن پشتیبانی نمود. قرار است این آتشبس راه را برای گفت و شنید طرفهای درگیر باز کند. آستانه پایتخت قزاقستان مکانی برگزاری گفت و شنیدها انتخاب شده است. در این کشور
در تاجیکستان کوشش دارند فیلمسازان ملی حرفه‌ای را آماده نمایند. با این هدف بهترین ها را از میان داوطلبان زیاد انتخاب کردند و نازکی های آفریدن فیلم را آموزش میدهند. شادمانی یتیم میگوید در این گروه چهره های شناخته سینما هم هستند. در استودیوی تاجیک فیلم بار نخست یک گروه جوانان سینماگر را برای آموزش به کورس کوتاه مدت جلب نمودند. این جوانان 18 نفر بوده از میان 43 داوطلب انتخاب شدند. از آنها 4 نفرشان دخترانند. مسئولان تاجیک فیلم میگویند هدف آماده نمودن کادرهای ملی در این ساحه فیلمسازی است. این گروه در یک هفته 3 روز و 3 جفتی از اساسهای فیلمسازی دوام 3 ماه درس میخوانند. Мы надеемся, знаете, 3 месяца все-таки это интенсивный курс, потому что ما امیدواریم البته همش از خود این بچه ها وابسته است. باید خودآموزی کنند. ما راه را نشان میدهیم، آنها باید خودشان بیشتر آموزند. میدانید در 3 ماه آماده کردن کارگردانی که فیلمی کلان حجم آفرد غیر امکان است. امیدواریم که فیلم های کوتاه را در سطح درکاری می آفرند. хотя бы короткометражные фильмы, вот дипломные фильмы, мы надеемся, что они будут на хорошем уровне с подготовкой. متخصصان شناخته کینوی تاجیک به بچه‌ها در مرحله اول صحنه‌سازی تاریخ فیلمسازی جهان و تاجیکان، ثبت و تنظیم و دیگر نازکی‌های فیلمسازی را تعلیم می‌دهند. محصلات بیشتر توجه می‌کنند به فیلم بلند، به فیلم هنری که هست. من کوشش می‌کنم اون سلیقه‌ای که در فیلم تصویری ضرور است با اونا یاد می‌دهم که چگونه اونا در فیلم‌های هنری اونا استفاده برند. در میان شنوندگان این کورس ها کسانی نیز هستند که استعداد خود را در فیلمسازی سنجیدند و اشتراک در این درس ها را برای تکمیل دانش های اندوخته خود مهم می حسابند. نقطه های مخصوصی فیلم مثلا از نواربرداری استاد گیورگی زالایف وقتی سخن راندن من حالا هم فهمیدم که انا بود است چیزی که من نمیدانستم. وقتی که مثلا درباره تاریخ فیلم های گالیوود، درباره تاریخ فیلم های بالیوود، درباره تاریخ فیلم های ایران که هم زبان و هم مدنیتی ما هستند، وقتی سخن های بسیار رفت من فهمیدم که بسیار چیزهایی هست که هنوز ما نمیدانیم. به راه ماندن این کورس کوتاه مدت فیلم آفرینی در حالی است که این رشته صنعت در تاجیکستان از طرف منعقدان انتقاد می شود. نبودن یا کم بودن فیلم های بلند ارزش را متخصصان ساحه در کمبود مالیوی و بعضی دیگر در متخصصان می دانند. از آموزش این گونه جوانان مسئولان خوشبینند. امید دارند شنوندگان درس ها در آینده در آفرینش فیلم های دیدنی سهم می گیرند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. و در انتها یک خبر خوش هم داریم. در روز هفتم جستجوها نیلوفر ارتیقوی 27 ساله نایه ترسونزاده نهایت پیدا شد. چند روز گذشت که سیمای این جوانزن آواره را در مطبوعات دیده بود. او را شام 5 انور در نزد دانشگاه پلی‌تکنیکی دوشنبه دیده شناخت و به زودی به خویشاوندانش خبر داد. برادر نیلوفر از نمایندگان مطبوعات بخصوص رادیو آزادی تشکر کرد که در جستجوی خواهر گم شده‌اش کمک کرده است. نزدیکان باور دارند مشکلات روانی دختری از شوهر جدا شدهشان باعث به این حال گرفتار شدن او گردیده است. آنها میگویند مشکلات روانی دختر بعد اولادور شدنش سر شد و پس از طاقت فرسا گردیدن زندگی در منزلی که به تاکید نزدیکان پر از خشونت بود به خانه پدر برگشته است. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. به شما استراحت خوب می‌خواهیم.